بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے مختلف برانچز آف سائیکالوجی کو۔ اس میں نے آپ کو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی نشوونما کی نفسیات، سوشل سائیکالوجی سماجی نفسیات، اور انڈسٹریل سائیکالوجی صنعتی نفسیات کے متعلق بتایا تھا۔ آج ہم جس برانچ کو ڈسکس کریں گے وہ معالجاتی نفسیات ہے۔ یہ نفسیات کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق ان تمام مسائل پر غور و خوض کرنا ہے جو کہ فرد کے لیے معاشرے میں عدم مطابقت کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی فرد ان مسائل کے حل نہ ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو معاشرے میں نارمل ایک فرد کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کرا سکتا، وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا اور عدم مطابقت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر وہ لوگ جو عدم مطابقت کا شکار ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے نشے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنسی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یا ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کرداروں کا سائنسی انداز میں مطالعہ کرنا اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا یہ معالجاتی نفسیات کا کام ہے۔ ذہنی امراض کیا ہوتے ہیں، ان کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلینیکل سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے۔ ذہنی امراض کا بنیادی اور یہ کس طرح سے جنم لیتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں، کس طرح سے جنم لیتے ہیں، ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کی اقسام کون کون سی ہیں، یہ سب چیزیں کلینیکل سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ذہنی امراض کے جنم لینے کی دو وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ جو ہے وہ موروثی ہے۔ ایسی تمام امراض جو جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے طور پر یا جینیٹیکلی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، وہ ٹریٹس جو ہے نارمیلٹی کی فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ، والدین سے بچوں کی طرف، دیٹ کریٹس این پرماننٹ ایب نارمیلٹی، جسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ پیدائشی طور پر جو ذہنی معذوری انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اس کی ریکوری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، چونکہ وہ اسٹرکچرل پرابلمز بھی آ سکتی ہیں، یعنی ساخت کے اعتبار سے بھی خرابی پیدا ہو گئی اور پرفارمنس کے اعتبار سے بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذہن مکمل طور پر ڈیولپ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پراپرلی فنکشن کر سکتا ہے، تو یہ موروثی ایک مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی بیماری جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اب یہ شدید بھی ہو سکتی ہے اور خفیف بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر خفیف ذہنی مرض کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے۔ اب ٹینشن، انگزائٹی یا فرسٹریشن کا شکار جو ہے وہ پیرنٹس کی وجہ سے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اف پیرنٹس آر ہائپر سینسیٹیو، اگر وہ ہائپر سینسیٹیو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو بچوں کے اندر اگر بچوں میں وہ ٹریٹس نظر آتی ہیں تو یہ جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ فارم جو ہے وہ تصور کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ماحول ہوتی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، کہ ذہنی امراض جو ہوتے ہیں ان کے پھیلاؤ میں ایک خاص قسم کا ماحول امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ کنسسٹنٹ ڈپریشن، مستقل انگزائٹی یا تشویش کا موجود ہونا، مستقل طور پر ایک ایسے ماحول میں رہنا جو کہ ذہنی دباؤ کا سبب بن رہا ہو، مستقل طور پر ایسے ماحول میں رہنا جہاں پر آپ کو آزادی نہ ہو فیصلہ کرنے کی، جہاں پر آپ کو فریڈم نہ دی جا رہی ہو سوچنے کی، سمجھنے کی، خود سے معاملات کو ٹیکل کرنے کی یا مسائل کو حل کرنے کی، تو اس صورت میں وہاں پر ماحولی طور پر ایک ایب نارمیلٹی جو ماحول کی وجہ سے جو ہے وہ فرد کی ٹریٹس ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اس کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیٹ لیڈس ٹو ایب نارمیلٹی، وہ گریجولی اپنے آپ کو معاشرے سے الائنیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے تمام بیماریوں کی، اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک سسٹم امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن والوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ DSM تھا، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر۔ اس کا ہم مخفف جو ہے وہ یا ان کو شارٹ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ DSM لکھتے ہیں۔ یہ DSM جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف انداز میں پیش ہوا، مثلا DSM 1 2 3 3 ریوائز 4 TR 5۔ آج کل جو DSM چل رہا ہے وہ DSM 5 چل رہا ہے، جس کی مدد سے سائیکالوجسٹ اور سائیکارٹسٹ یہ دونوں جو ہیں وہ ذہنی امراض کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، درجہ بندی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف نفسیاتی طریقہ کار کو
ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साइकाट्रिस्ट वो होते हैं जो MBBS भी करते हैं और साथ नफ्सियाती बीमारियों का मुताला भी करते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट कोई मेडिसिन रिकमेंड जो वो नहीं कर सकता। हमारे पास जो DSM के मुताबिक डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन आती है, उसमें पहले नंबर पे तशवीशी ज़हनी अमराज़ आते हैं, दूसरे पे शख्सियत के अमराज़ हैं, तीसरे पे इफ्तराकी आर्ज़े हैं, चौथे पे शिज़ोफ्रेनिया है जिसे हम इंशिकाक ज़हनी या जो ज़हनी बीमारियों का कैंसर जो है वो तस्वर करते हैं। 5वें नंबर पे बाईपोलर डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं। 6ठे नंबर पे अफसरदगी के अमराज़ हैं। 7वें नंबर पे आसाबी नशोनुमा के अमराज़ हैं और 8वें नंबर पे मुताबिकत के अमराज़ जो वो आते हैं। अब इन तमाम अमराज़ की क्लासिफिकेशन जो वो DSM-5 के मुताबिक जो वो की गई है। मैंने स्टेप वाइज जैसे आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ये 8 दर्जे हैं जिनमें हम जो है वो इन ज़हनी अमराज़ को डिस्कस करते हैं। शदीद से खफीफ की तरफ हमारा एक जो है वो बहाव नज़र आता है जब हम इन बीमारियों को डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक और अहम मकसद जो है वो डायग्नोस करना है, यानी फ़र्द के अंदर कौन सी बीमारी है, उसकी बुनियादी वजह क्या है और उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट जो है या थेरेपी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कितने अरसे में वो मरीज़ ठीक हो जाएगा और किन तरीक़ों से वो ठीक होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे तरीक़ों को अडॉप्ट करते हैं जिनकी मदद से वो थोड़ा सा हार्श या सख्त रवैया जो है वो भी रखते हैं किरदारी तब्दीली के लिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, एबनॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी की तरफ लाने के लिए। उसमें बाज़ जगहों पर किरदारी तरीक़ा इलाज के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बिजली के झटके भी होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के अंदर अपने एबनॉर्मल बिहेवियर के मुतालिक एक नफ़रत पैदा कर देते हैं, जिसे छोड़कर वो नॉर्मेसी की तरफ आ जाता है। तो ये डायग्नोज करना जो है ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम होता है। अब डायग्नोज करने के लिए हम जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं उनमें मुआलजाती इंटरव्यू और नफ्सियाती आजमाइशें बहुत अहम होती हैं। मुआलजाती इंटरव्यू के अंदर हम उसके बुनियादी तौर पर जो तमाम मालूमात उसकी ज़ात के मुतालिक हैं उनके वो उससे लेते हैं, उसके रिलेटिव से लेते हैं, उसके दोस्तों से लेते हैं और उसके अलावा उसके रुझानात, ज़हनी सलाहियतों, ख्वाहिशात और कारकर्दगी को जायज़ा लेने के लिए और उसकी शख्सियत के अंदर जो दूसरी सलाहियतें मौजूद होती हैं उनको जांचने के लिए हम नफ्सियाती आजमाइशों का भी सहारा लेते हैं। ये नफ्सियाती आजमाइशें 2 तरह की होती हैं जो कि हमें मददगार साबित होती हैं किसी भी इंसान का बेहतर तज्ज़िया करने में। एक क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। हम इन दोनों आजमाइशों की मदद से बेहतर तौर पर जो है वो स्टडी कर सकते हैं किसी भी इंसान की शख्सियत को और उसका जायज़ा जो हम ले सकते हैं। अब इलाज की जहाँ तक बात आती है कि हम इन बीमार लोगों का इलाज कैसे करते हैं, तो उसके लिए 2 तरह के तरीके हमारे सामने मौजूद होते हैं। एक इनफरादी तरीका होता है, एक इज्तिमाई तरीका होता है। इनफरादी तरीका जो होता है उसमें एक फ़र्द को एक वक्त भी ट्रीट किया जाता है और उस ट्रीटमेंट के अंदर उसका इलाज जो है वो किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ्राइड का तहलील नफ्सी है या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है मरीज़ मरतकज़ तरीका इलाज कार्ल रॉजर्स का दिया हुआ है, या इसके अलावा हमारे पास जो है वो बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स हैं, किरदारी तरीका इलाज की टेक्निक्स हैं, जिसमें हम एक मरीज़ को एक वक्त पर ट्रीट करने के बाद नॉर्मल कर सकते हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरा है वो ग्रोही तरीका इलाज है, वो फैमिली थेरेपी होती है, वो ग्रुप थेरेपी होती है, वो साइको ड्रामा होता है। ये वो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ ग्रोही तरीका इलाज की, जिसमें एक वक्त पे बहुत से मरीज़ों का और डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ जो लाहक होती हैं फ़र्द को, उनका इलाज जो है वो हम कर सकते हैं। ये हदायती भी हो सकते हैं और गैर हदायती भी होते हैं। ये हम जिस वक्त इन डिटेल इन डिसऑर्डर्स को इन ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इन तरीका इलाज को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी से वो कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम ज़हनी अमराज को देखते हैं और ये देखते हैं कि उनकी वजूहात क्या हैं, ये इनकी इकसाम क्या हैं और इनके लिए किस किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है और उस ट्रीटमेंट में हमें कौन सी मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करना है, वो कितने टाइम के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे और क्या हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं नफ्सियाती तरीक़ा इलाज की मदद से या नहीं कर सकते। हमें मेडिकल साइकोलॉजी जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा। ये चीज़ भी क्लियर जो है वो की जाती है। तो इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन भी आपके ज़हन में आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल आंसर यू।
May God bless you.